कहिदे लगी प्रेम कहिदे। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ आर स्वीट फैमिली को अपन स्वागत। आशा कर समस्त बहुत भल थे। मुझे बहुत भल अच्छे। आ समस्त जानते आज संडे समस्त घर तो कम लगिकी रही आज जमी भी आज तो सकाल सकाल समस्ते सब नारी मैंने समस्ते घरे समस्त कम बहुत मोर सकाल सकाल उठिकी मोर निजर कम स्टार्ट करदेली जमी घर बेड हो कि जहाँ हो आगे घर अलिया सब टे झड़ा झड़ी आज जमी रविवार प्राय समस्त घर आज प्राय हुए मुझे झड़ाझड़ी करदेली फैन टी पोछापोछी करदेली कम सारिकी कम कौट सरुची घर आज बहुत कम कौन करिया व्यस्त जीवन भर कम टी करा पड़ू कम करदे टेबुल फेबुल पोछापोछी करदेली टे ड्रेसिंग होना टे बहुत असना होता है कलिन पकईकि पोछापोछी करदेली पोछापोछी करके रेडी हो गला झड़ाझड़ी हो सब कम सरीगला एथर कम सारिकी एथर मो सेपट घर में बहुत सारा कम पड़ी घरटा गोटे घर रूम सरीला ये पुणी एत सारा पैंट सार्ट पड़ी बहुत खरा है बहुत एत खरा है एपट घर पुणी झड़ाझड़ी करदेली ठाकुर घर झड़ाझड़ी करदेकी ओलाओली करदेली ओलाओली करदेकी मुझर सब कम सारी देकी एपट घरटा भी झड़ाझड़ी सरीगला एथर सब सफा सुफा होगा अणुधु फुणी दे घर भी झाड़ीदेली झाड़ी देकी मुझर कौन कर बसी बेले ये दी जन व्यक्ति आम घर को आसी ये है साबी एंड शालिनी देखो सब कुछ भाउज मो मुह पाख को आणनी मत नाज लगुच देख गोटे हाथ में मेहंदी करी सुंदरी मेहंदी कर भाउज मत नाज लगुच रोसई घर तब कम स्टार्ट करदेली रोसई घर भी बहुत असना ही पड़ता रोसई घर झड़ाझड़ी करदेली आम छोटिया कुड़िया छोटिया रोसई घर किछिटा रोसई घर एवं नुआ नुआ आरंभ कम होता किंतु कलर फलर होनी तापर मो झील जाइला डांस क्लास से बिरियानी आनी आम माँ झील बसिकी खाईदेलु चल फ्रेंड्स सब तो घर कम सरीगला देखी आज रविवार जो बहुत सारा कम थाए समस्त घर थाए कौन कह जे सब करा पड़े सब रविवार तो समस्त घर कम चलता है मो घर भी समस्त कम थाए जमी घर झड़ाझड़ी हो कि भल मंद हो जहाँ भी हो रविवार सब कम सरीगला कहूँ आज मुझे किसी रोसईबास भी बेस कर झील जाता डांस क्लास आसला बेले बाबा सहित से बाबा फोन कले बाबा कहले किसी रोसईबास मुझे नाम किसी रोसईबास कर घर घर झाड़ाझड़ी करुँची खाଇବା से बिरियानी सियाड़ू नहीं आसला बिरियानी माँ झील खाईदेलु खाई मुझे नेक्स्ट वीडियो मुझे डिटेल्सटा कहबी कौन होता कहीं हठात अचानक गाड़ी ऑटो गलारी कौन हठात कार आसला कौन डिटेल्सटा मुझे कहबी कहीं वर्षे मुझे बंद करी ब्लॉग वर्षे पर हम ब्लॉग बंद करी कहीं बंद करी कौन सिचुएसन थी मुझे ये ब्लॉग जन से किसी असुविधा होता जमी से ये को मुझे भूली पारे कहूँ पड़ो कहीं जिते मुझे ब्लॉग स्टार्ट करी कहूँ पड़ो से दुखर घटना से मोमेंट से ये जी से मुहूर्त जी रही था सी जानी था से कष्टा केते हुए वर्षे बंद कर कारण है वर्षे बंद कर कारण है जे मुझे झीर स्टार्टिंग स्टार्ट करुँची जो हटिची जहाँ सब झीर जन्मदिन थाए सेटा है अगस्ट 2 अगस्ट 2 रु सिचुएसन एमती है जे मैंने से दृश्य मैंने के भूली हेनी झीर जन्मदिन जमी हवा कथा खुशी मजार जमी हवा कथा सेमती है हो सारापर अचानक ता परदिन घर फैमिली समस्त होई था समस्त आसता दुईटा नणद मोर शाशु शशुर समस्ते आसता भुवनेश्वर रोशन जिते समस्ते आसता आसला भितर समस्ते जमी हस खुशी मजा फैमिली चलता है जमी झील बर्थडे आमर एनिवर्सरी थी भी समस्त जमी गोटे दिन आमर 2 जनकर पड़ जाए
ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ହେବା ଯେମିତି ଖୁସିରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଭଲରେ। ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଧା ସମସ୍ତେ ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ଅଧା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସକାଳୁ ଅଚାନକ ସମସ୍ତେ ଘରେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଦୁଇଟା ନଣନ୍ଦ, ମୋ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ, ଗୋଟେ ଭାଣିଜୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାହାରିଲେ ଅଟୋରେ। ମୋ ସାନ ଝିଅରେ ବି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ। ଇଏ ସେଠୁ ଘରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ସବୁ ଥାଏ। ଇଏ କହିଲେ ତୁ ଯା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବୁ। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ହାରି, ମାନେ ଅଟୋରେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ହାରି, ମାନେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଆମର ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ସେ ଅଟୋରେ। ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଯା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବୁ, ମୋର ଏଠି କିଛିଟା କାମ ଅଛି କାମ ସାରିଦେବି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସିଟ୍ଟା ଆମର ମାନେ କୁକୁର ଏମିତି ଆମପଡ଼ିଛି, ମାନେ ସେ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲା କି କ'ଣ ସେଇଟା କହିହେବନି, ସିଟ୍ଟା ପୁରା ଚିରି ଯାଇଥିଲା। ସେଠୁ ଇଏ କହିଲେ ତୁ ଯାଉଛୁ ଯା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜଟା କହିବି ସେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ସିଟ୍ଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଏକାଥରେ ତୁ ଆସିବୁ। ସେଇ ଇଏରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ସେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏମିତି କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଘରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଝିଅ ଯିଏ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଝିଅ ସିଏ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ନନା ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ, କୁଣିଆ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ସେଠୁ ଅଚାନକ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି NH ଉପରେ। ସେତେବେଳକୁ ସକ୍, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ପାଟିର କିଛି କଥା ବାହାରୁନି ନା କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କଲ୍ କଲାବେଳକୁ ଭାଇ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ। ଭାଇ ସେତେବେଳକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ବି କିଛି କହିପାରୁନି, ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ପୁରା। ମାନେ ଅଟୋରେ ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି ନା, ମୁଣ୍ଡରେ ସକ୍, ମାନେ ଅଟୋଟା NHରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି, ଅଟୋ କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନେ କହିଲେ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କି। ସେତେବେଳେ ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ସାହିରେ ପିଲା ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଘରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ମାନେ ନା ମୁଁ କାହାକୁ କଲ୍ କରି ମାନେ ଯେତିକି କଲ୍ କରିପାରୁଥିଲା ସେଠି ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ଘରେ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲ ରେଫର୍ କରିଦେଲା 6 ନମ୍ବର, ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେଠି ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବୁନି, ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥିଲା। ରେଫର୍ କରିଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ସିଚୁଏସନ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଖାଲି ଯାହା ଡ୍ରେସିଂ ଫେସିଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେ ଡ୍ରେସିଂ ଫେସିଂ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବେଶୀ ମୋ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲେ ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଣିଜୀ। ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ସାନ ଭାଣିଜୀ ପ୍ରାୟ, ଆଉ ଛୋଟିଆଟା ତା ଦିହ, ସିଏ ପୁରା ଛୋଟଟା, ମାନେ ପୁରା ଛୋଟ ଥିଲା। ପୁରା ସିଏ ପୁରା ତା ଦେହରୁ ଚମଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ଏତେ ବ୍ଲଡ଼୍ ସିଏ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କର ଏଇ ହାତଟା ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଏଇ ହାତ ପୁରା ଏମିତି ଓହଳିଥିଲା, ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହ ଏମିତି ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ପୁରା ଇଏ ହେଇଥିଲା। ହାତ କେବେ ବି ପ୍ରାୟ କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେଶୀ ପ୍ରେସର୍ ବି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ହାତଟା ଏଥିରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ସାନ ଦିଅରର ହାତରୁ ଏଇଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ସିଏ ତାର ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ବହୁତ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ମାନେ ବାଜିକି ବହୁତ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯାହାହେଲେ ବି ଅଟୋଟା ଓଲଟିଛି ନା, ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଲେ ବହୁତ କିଛି। ସାନ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଏମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲେ, କରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିଲେ ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲେ ମୋ ସାନ ଭାଣିଜୀର ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ମାନେ ଆଉ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆଉ କିଛି କହିହେବନି କାହାକୁ। ବହୁତ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମୋ ସାନ ଭାଣିଜୀଟା ଉଠିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଅଗଣାଳ ପିଲା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ସେ ହେଇଥିଲା ନା, ଖାଲି କାନ୍ଦେ। ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନା ତମେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ, ତ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସହିତ ରହିଲେ। ଘରେ ସେ ହସ ଖୁସିରେ ଫୋନ୍ ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ, କାର୍ଟୁନ୍ ଫାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିଦେଲେ, ସିଏ ଠିକ୍ରେ ରହିଯାଏ। ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଗଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଟେବୁଲରେ ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଲେ। ତାପରେ କିଛିଟା ମୋମେଣ୍ଟ ପରେ ଆଉ ଦିନ ସେମିତି ଭାଇର କିଛିଟା ମାସେ 2 ମାସ ଛାଡ଼ିକି ସେମିତି ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ବୋଉଙ୍କର ସ୍କୁଟିରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମିତି ଅଚାନକ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଭାଇର ବୋଉଙ୍କର ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଇ ଖାଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେ ମାନେ କହିହେବନି। ଭାଇର ଆଉ
ବୋଉଙ୍କର ସେମିତି ସ୍କୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, କିଛିଟା କାମ ସକାଶେ ଆସିଥିଲେ, ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ବୋଉଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ହେଲାନି, ବୋଉଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା, ବୋଉଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ମାଡ଼ ହୋଇକି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ମୁମେଣ୍ଟଟା ବି ପୁରା ସେମିତି ମାନେ ଇଏ ରହିଲା। ମାଇ ଦୁଇ ମାସ ପରିକା ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ, ନା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାଇଲେ ନା କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ 2 ମାସ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଲେ। ସେ ତାପରେ ସେମିତି ଭଲ ହେଲା ପରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା। କ'ଣ ଯେ ସେ ମୁମେଣ୍ଟଟା ବି କହିହେବନି। ଭାଇ ଆଉ ସେଠୁ ହେଲା ପିଲାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ସାହିରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। 2ଟା ଅଟୋ ଯାଇଛି, ଆମର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ପିଲାକୁ। ସମସ୍ତେ 2ଟା ଅଟୋ ଯାଇଥାଏ ଖେଳିବା ପାଇଁକି। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ସିନ୍ଟା, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁକି ଅଟୋକୁ ମୁଁ ଇଏ କଲି, କାହିଁକି କାର୍ ଆସିଲା। ସେଠୁ 2 ଜଣ ଯାକ 2ଟା ଅଟୋ ଯାଇଥାଏ ଖେଳିବା ପାଇଁକି। ମାନେ ପିଲା ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିକି ଫେରୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କଥା ହେଇଛି 5:30 ବେଳକୁ କଥା ହେଇଛି ମୁଁ, ଯେ ତୁମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲନି ନା? ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲାଣି, ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କଥା ହେଇଛୁ ଯେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିନି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆମ ସାହିରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ସେ ପୁଅ କେମିତି ଫୋନ୍ କରିଛି, ଦିଅର ହବ ମୋର ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ, ସେ କେମିତି ଫୋନ୍ କରିଛି ଯେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅ ଯେ ଏମିତି ଆମର ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଥରି ବୋଲିକି ପୁରା ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଛାନିଆକି, ସୋନି ଆଉ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି তুমি ଜାଣିଛ? କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନ ମାଇଁ? ନା ମାଇଁ ଶାଶୁ ହେବେ ସେ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତମେ ଜାଣିନ କିଛି? ମୁଁ କହିଲି ନା ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି? ନା 2ଟାକ ଅଟୋ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ଏନ୍ଏଚ୍ରେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ସକ୍, ମାନେ ମୋ କିଛି ମାନେ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମୋତେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଥିବେ, ସାବି ବୋଲି ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମର, ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ। ସିଏ କହୁଛି ଭାଉଜ କେହି ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଭାଇ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଫୋନ୍ ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ, ମାନେ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ କଲ୍ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍, ସେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ବାହାର ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଏଠି ଲୋକ ମାନେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ନା। ସେଠି ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସତ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲା ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପିଲା ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ପୁରା ଛୋଟ ପିଲା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ବଡ଼ ପିଲା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଭାଇଙ୍କ ଅଟୋରେ ସବୁ ବଡ଼ ପିଲା ଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲା ଅଟୋରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲେ ସେ ଟିକେ ସେଫ୍ଟି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦୟାରୁ, ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲେ। ଆମ ଅଟୋରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ 2ଟା ପିଲା ଇଞ୍ଜର୍ଡ, କିଏ ଯେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଇଞ୍ଜର୍ଡ ଥିଲେ। ଯେ ସେଇଠୁ ଏମିତି ହେଇକି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମାନେ ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି ଭାଇଙ୍କୁ, ଭାଇ ଫୋନ୍ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସିଏ ତା ଭାଇ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଇଛି ଯେ ଭାଇର ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଭାଇର ଫୋନ୍ ସେଠି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଦେଖ ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକ ସେଠି ଫୋନ୍ ଦୌଡ଼ାଣିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ ବି ନାହିଁ ଭାଇଙ୍କର। ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଫୋନ୍ଟା ଦେବ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବିପଦରେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବ ଘରକୁ କି କ'ଣ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଫୋନ୍ ବି କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେଠି ଫୋନ୍ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ବିପଦ ପରେ ବିପଦ। ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଇଆଡ଼େ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସେ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ବି ମାନେ ନିଜର ଅଣ୍ଟା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏତେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇଙ୍କର। ସେ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯିଏ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲକୁ କେମିତି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସେ ବି ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଇଏକୁ ଇଏ କରିକି କହିଲେ ସେ ସିନ୍ଟା, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଜାଣିଛି ସେ ସିନ୍ଟା ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା ଯେ ସିଏ ଖାଲି ଡାକୁଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମା ମଙ୍ଗଳା ମୁଁ କେମିତି, ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆର କିଛି ମାନେ ସିଏ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ, ମାନେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ସେ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଭାଇ ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ନା ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ନେଇକି ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚେ, ମୋର ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ସେ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତି, ବେଶୀ କରିଦେଲେ ଟିକେ କାଳେ ତାକୁ ଇଏ ଲାଗିବ। ସିଏ ତାକୁ ମାନେ ସେ ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ଚାପିକି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେଉଁ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ବସେଇକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିବ। ସେଠୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଫୋନ୍ କରିଛି ଯେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଖେଳିବାକୁ, ତାଙ୍କ
ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଯେ ଆରେ ତମ ପଛ ପଛ ଭାଇରା ଆସୁଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ଓଲ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ସିଏ ତୁ କହିଲା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସେ ବେଶୀ ଇଏ ହନା। ସେଠି ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଧରିକି ମୋ ପିଇସିକୁ ଧରିକି ମୋ ଭାଇକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲଗା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଉଛି ଅଟୋଟା ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ସିଏ ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ହେଇନି ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଦେଖ ସବୁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ପଠେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଯା ତୁ ଅଟୋ ଆଣିବୁ କି ରଖିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ କାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ନେଇକି ଯାଇଛି ସେତିକି କାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠୁ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ସେଠୁ ତାକୁ ଆମେ ଗଲୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସରେ କରିବାକୁ ଗଲୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମେ ଚାଲ ଏକ୍ସରେ, ସିଏ ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି ତମେ ତାକୁ ଦେଖ ମତେ କିଏ ଅନାନି ସିଏ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ତାକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ବହୁତ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ତମେ ଦେଖ ମତେ ଇଏ କର ନାହିଁ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତମେ ବି କରିବ। ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ପିଇସି ଶାଶୁ ମାନେ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସମସ୍ତେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି ମୁଁ ତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମମାନେ ଫୋନ୍ କରିଛି ଅପା ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଠିକି ଆସୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଡ଼ୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ତାକୁ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇକି ପେନ୍ ହେଉଥାଏ ମୁଁ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଇଏ କରିବି ପେନ୍ କିଲର ଗୋଟେ ଖାଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯାହା ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଅଣ୍ଟାଟାକୁ ଧରିକି ଆସି ଆମେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲୁ ଅଣ୍ଟା ଧରିକି ଇଏ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ଡାଉଟ୍ କଲି ଯେ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଅଣ୍ଟାଟା ଯେମିତି ଧରିଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମନା କରୁନି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ନାଇଁ ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା କର ତମେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ସେ ପୁଅର ଏକ୍ସଟ୍ରା କଲାବେଳକୁ ତାର କିଛି ଏତେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହେଇନଥିଲା ତାର ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ା ଛେଲି ହେଇଯାଇଥିଲା ବେଶୀ ଆଉ ବହୁତ ଏଗୁଡ଼ା ଶିର ଫିର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା ଛେଲି ହେଇକି ମାନେ ଏବେ ବି ସେ ବି ହାତରେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟରେ କହିଲି ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କର ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଲା ବେଳକୁ ଭାଇର ଯେଉଁ ମେନ୍ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ହାଡ଼ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମ ପିଠିର ଅଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ମେନ୍ ହାଡ଼ ଯେଉଁଠି ସରୁଛି ସେଇ ହାଡ଼ଟା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ବସୁଛେ ସେଇ ହାଡ଼ଟା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଶୁଣିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସେଠୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ହଉ ତମେ ଆଜି ମାନେ 3 ମାସ ପାଇଁ ତମେ ସେ ପଚାରି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଡକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସାର୍ କେଉଁଠି ଭଲ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ କଲେ ତ ତମେ 8 ଗୋଡ଼ ନେଇଯାଅ ଠିକ୍ ଆମର କୁଲେଇଲ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କହିଲେ ସେ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି ରାତି ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି 8ଟା 9ଟା ପାଖାପାଖି 10ଟା ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ତ ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି ଆଉ ମୁଁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେଉଛି ତମେ ଖାଅ ତାପରେ ତମେ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ହଁ ପ୍ରେସର ଦେବନି ଆଉ ଅଟୋ ଚଲେଇବେନି। ଅଟୋ ଚଲେଇଲେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ହେବ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସକାଶୁ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ହେବ ଆଉ ସେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲେ ହେଲେ ପାରାଲାଇସ୍କୁ ଧରିବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ତମେ ଆଉ ବସିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ ଉଠିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ପାରାଲାଇସ୍କୁ ଧରିବ ତମେ ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦେବ ଯଦି ଅଟୋରେ ଭାଇବ୍ରେସନରେ ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ କି ବାଇକ୍ ଚଲେଇବ କି ସ୍କୁଟି ଚଲେଇବ କି ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ ଯଦି ତମ ପ୍ରେସର ବେଶୀ ପଡ଼ିବ ତମେ ଅଟୋ ଚଲେଇବ ନାହିଁ। ସେ ଡକ୍ଟର ବି ସେଇଆ କହିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଯେ ଯଦି ବି ଭଲ ହେଇକି ଯଦି ଗାଡ଼ି ନ ଚଲେଇବେ ଯଦି କ'ଣ ସେଠୁ କହିଲେ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି। ସେଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଏମିତି ପୁଣି ଆମେ ଗଲୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସେ ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ସେଇଆ କହିଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ 8 ଗୋଡ଼ କୁଲେଇଲ ଗଲୁ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ସିଏ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ବି ସେଇଆ କହିଲେ ଯେ ସେଇଆ ତମେ ଯଦି ପ୍ରେସର ବେଶୀ ଦେବ ଇଏ କରିବ ତାହେଲେ ହେବନି। ମୁଁ କହିଲେ ଭାଇ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ଲାଇନରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ହଁ ତମେ ଯଦି ଚଲେଇ ପାରିବ କାର୍ ଫାର୍ ଚଲେଇ ପାରିବ କାରଣ କାର୍ ତ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ କାର୍ ବେଶୀ ବି ହଲିବନି ଡେଇଁବନି କଚି ହେବ ନାହିଁ ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ତମେ ଚଲେଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଗାଡ଼ି ମାନେ ଯେମିତି ଅଟୋ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହଉ ସାଇକେଲ ହଉ ବା ବାଇକ୍ ହଉ ସେଟା ତମେ ଚଲେଇବନି। ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ସେଟଅପ୍ କଲୁ ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ବି ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରି ଭାବିକା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କଲୁ ଯେ ହଉ ଆମେ ଅଟୋଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବି ପ୍ରାୟ କହିଲେ ଯେ 3-4 ଥର ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲାଣି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ତମେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଇଏ କରିଦିଅ ଗାଡ଼ିଟା ରଖ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିଟା ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ଗାଡ଼ିଟା ସହୁ ନାହିଁ ତମେ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରଖ ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟଅପ୍ କଲୁ ଯେ କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଗାଡ଼ି ମୋତେ ଯେତିକି ମାନେ ଇଏ କରିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ମୋମେଣ୍ଟଟା ଭୁଲିବିନି କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସାଥ ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ମୋ ବିପଦରେ ସୁଖରେ ସବୁଥିରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଟୋରେ ମୋର ଏତିକି ମେମୋରି ଅଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଜାଗା ନହେଲେ ବି ଆମେ ସେଥିରେ ବସିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉ।
ମଜା ମସ୍ତି ଆମର ସେଥିରେ ବହୁତ ମୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ଭୁଲି ହେବନି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ସେଠୁ ଆମେ ସେଠୁ ଡକ୍ଟର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ ଯେ ଭାବିଲୁ ଯେ ହଉ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଇଏ କରିକି ଆମେ କାର୍ ଆଣିବୁ। କାର୍ ଆଣିବା ଭିତରେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ି କାର୍ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ ବୁକିଂ କଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଅଟୋଟା ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଲି, ଯାହାକୁ ଇଏ କଲି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଅଟୋ ଆସିକି ଘରକୁ ଆସିକି ନେଲେ, ମୁଁ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟଟା ଭୁଲି ପାରିବିନି ଏବେ ବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ମୋ ଆଖି କି ଏବେ ବି ନାଚୁଛି ଯେ ମୋ ଘରୁ ଗୋଟେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ମାନେ ସେଟା କହି ହୁଏନି। ଭାଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇକି ଠିକ୍ କଲି କି ଭୁଲ କଲି କ'ଣ, ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ବି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେଉଥିଲି ଯେ ନାଇଁ କିଛି ହେବନି, ଆଉ ତୁମେ ହଉ ସେ ଯାଉ, ଯାହା ହେବାକୁ ଥିବ ଆଗକୁ ଦେଖା ଅଛି। 3-4 ମାସ ପୁରା ଗାଡ଼ି କାର୍ ବୁକିଂ କଲୁ। ତାପରେ ଇଏ କରିକି ସେଠୁ ଆମେ ଗଲା ଆସିଲା, ସପୋଜ୍ କାର୍ ଆସିଲା, ସେଇ 3-4 ମାସ ପରେ ବି ପୁଣି ବହୁତ କାର୍ ଆସିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ। ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଟିକେ ଚାଲିଛି। ସପୋଜ୍ ଏବେ ନା ଆମର ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁକି ମାନେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିପାରୁନଥିଲି। ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ମାନେ ଟେନସନ୍ରେ କିଛି କହିବି ପାରୁନି। ମୁମେଣ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ମାନେ ଏତେ ଦୃଶ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ସେଠି କାହିଁକିନା ବୋଉରାଙ୍କ ଭାଇରାଙ୍କ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଲା ପରେ ସେଠି 3-4 ମାସ ମୁଁ ରହିଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେ ଏପଟ ସେପଟରେ ମୁଁ କିଛି ଇଏ କରିପାରେନି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଭଲ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଘରେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଭାଇ ଘର 2 ମାସ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ। ସିଏ ବି ଘରେ ଭଲ ହେଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଏପଟେ ଗାଡ଼ିରୁ ଅଟୋରେ ଓଲ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ, ସିଏ ଅଣ୍ଟା ମାଡ଼ ହେଇକି ସିଏ 2-3 ମାସ ପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରୁ ପୁରା ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ କିଛି। ମାନେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯିଏ ରହିବ ସେ କିଛି କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବନି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅଟୋକୁ ହେଲା ମୁଁ ଦେଲି ବାଧ୍ୟରେ ଦେଇକି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ସପୋଜ୍ କାର୍ ଆଣିଛି। ସିଏ ଯେମିତି ମୋର ସଦସ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ବି ସେମିତି ମୋର ସଦସ୍ୟ ହେଇକି ରହିବ। ସେ ମୁମେଣ୍ଟ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି। ଯିଏ ଯାହା ସହିତ ଥାଏ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି, ସେଇଟା କେବେ ଭୁଲି ହୁଏନି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ସେଠୁ ତାପରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାବିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଆସୁ। ତ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା। ଏବେ ସପୋଜ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଭାଇ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଅଟୋ ଥିଲା ବୋଲି ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଘରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାହେଲେ ବି ଗାଡ଼ି ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିନି ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଆସିଛି, ଯାହାହେଲେ ବି ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆସିଛି। ସବୁ ମାସରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଇନାନ୍ସ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ଭାଇ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାଇ ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଘରେ ମାନେ ରହିକି ଭଡ଼ା ଇଏ ହେବନି ନା, ବାହାରେ ବି କୁଆଡ଼େ ଭଡ଼ା ବାଜିବ, ସେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟରେ, ବୁକିଂ ବାଜିବ। ଆଉ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାଧ୍ୟରେ ଯୁଆଡ଼େ ବାଜିବ, ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ହଉ 3 ଦିନ ହଉ ଯୁଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନକଲେ କଷ୍ଟ ନକଲେ କହିଲା ଲେଖା ସବୁ କିଛି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି ହେଇକି ଏବେ ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ବି ବେଶୀ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଲେ ଭାଇଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ବାହାରି ଯାଉଛି। ହେଲେ ବି ଭାଇ ବେଶୀ ମନା କରେ। ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମିଛରେ କହୁଛି କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ସତ ହେଇଛି। ମାନେ ଯାହା ଘଟିଛି ଆମ ସହିତ, ଯିଏ ସେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେ ମିଛ କାହାଣୀ କହୁଛି କ'ଣ, ସେଇଟା କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ରିଏଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବେ। ଆଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।